السلام علیکم کڈز، آج ہم سمجھیں گے کلمے لفظ کی اقسام. ٹھیک ہے، کیا سمجھیں گے؟ لفظ کی اقسام. اس سے پہلے آپ میرا قریشی اکیڈمی لرننگ فاسٹ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. تو میں لے کے آتی ہوں نئی ویڈیوز جس میں جو ہے ہر قسم کی چیزیں بتائی جاتی ہیں، جیسا کہ گرامر، اردو گرامر، انگلش گرامر، میتھس کے رول جو بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں. تو آج کیا سمجھیں گے ہم بچوں؟ آج ہم سمجھیں گے لفظ کی اقسام یعنی ورڈ کی اقسام. ٹھیک ہے، ورڈ ڈیفینیشن. اوکے، لفظ کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کو بتاتے ہیں. لفظ کی اقسام ہیں 2. نمبر 1 کلمہ اور نمبر 2 محمل. ٹھیک ہے، لفظ کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمہ، محمل. چلیں ہم اب جانتے ہیں کہ کلمہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اب کلمہ کی ڈیفینیشن کریں گے. تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کلمہ کی کیا ڈیفینیشن ہے. کلمہ وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کلمہ کیا ہے؟ کلمہ وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی مطلب اس کا ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. تو میں اگزامپل کے لیے آپ کو بتاتی ہوں کلمہ کون سے لفظ ہوتے ہیں. اب ہم 10 ورڈ لکھیں گے جو کلمہ ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے چپ. دیکھیں، چپ کرنے کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہونا. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے نا. آگے ہے پیسے. ٹھیک ہے نا، پیسے کا بھی معنی ہے روپے. ٹھیک ہے، جیسے کھانا، پانی. اب ان کا معنی ہے نا، پانی پینے کی چیز ہے اور کھانا کچھ بھی ہو سکتا ہے کھانے میں. آپ کو پتہ ہے فروٹس، ویجیٹیبلز، کوئی بھی چیزیں ہو تو وہ کھانا. ٹھیک ہے، آگے شور کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے؟ شور مچانا، نوائز کرنا. 1 2 3 4 5 اور ہم 5 اور لکھ لیتے ہیں. اچھا، کام. ٹھیک ہے، کام کرنا. ٹھیک ہے، کوڑا تو آپ کو پتہ ہے نا، گند پھیلانا. ٹھیک ہے، گائے بھی پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے، کاؤ. اور چائے. ٹھیک ہے، اب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کتنے ہو گئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہو گئے ہمارے پاس. تو ہم اب کرتے ہیں کھیل. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا تھے؟ سارے کلمہ تھے. یہ سارے ورڈ کیا تھے؟ کلمہ وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوتے ہیں، جیسے چپ، پیسے، کھانا، پانی، شور، کام، کوڑا، گائے، چائے، کھیل. اب ہم کیا کریں گے کہ محمل کی ڈیفینیشن لکھیں گے. محمل کیا ہوتا ہے؟ ابھی وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو، یعنی بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے لفظ کا سہارا لے کر کچھ لفظ بنتے ہیں، لیکن یہ اکیلے جب لکھے جاتے ہیں تو یہ کوئی لفظ کے معنی نہیں ہوتے. ابھی ہم پتہ ہے کیا کریں گے؟ ہم انہی لفظوں کے آپ کو محمل بنا کے بتائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے لکھا ہوتا ہے نا، چپ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے چاپ. چپ چاپ لکھا ہو تو ایک پورا لفظ بنتا ہے. جب چاپ کو اکیلا لکھا جاتا ہے تو یہ کوئی لفظ نہیں ہے، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ محمل ہے.
पैसे का होगा वैसे, ठीक है। आगे है हमारे पास खाना, खाना का होगा वाना। अब वाना का कोई लफ्ज़ का मानी है नहीं है अकेले, अगर खाना वाना होता तो फिर हम इसका मानी बनता था, अकेले नहीं बन रहा। अब इसी का लफ्ज़ हम निकालते हैं पानी, वानी, वानी का कोई मतलब नहीं है, जस्ट ये वैसे ही लफ्ज़ है, मैमल है। शोर वोर, ठीक है, शोर, शोर का होगा शोर वोर, ठीक है, वोर। अच्छा, इसके अलावा है काम वाम, काम वाम, ये देखिए वाम। आगे है हमारे पास कूड़ा, कूड़ा के बाद लिखता है क्रिकेट। जब कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा लिखा जाता है तो कूड़ा क्रिकेट, कूड़ा क्रिकेट, तो क्रिकेट अकेला लिखा जाएगा तो इसका कोई मानी नहीं है। इसी तरह गाय वाय, ठीक है, गाय शाय, सॉरी गाय शाय, कहते हैं ना गाय शाय रखी हैं, बड़ी गाय शाय रखी है आपने। तो आगे है हमारे पास चाय, चाय के साथ वाई लगेगा, चाय वाई पी है आपने, ऐसे हम वर्डिंग यूज़ करते हैं ना, तो वाई का तो कोई मतलब नहीं है, तो चाय का मतलब तो आपको पता है, पीने वाली चाय। और अगला लफ्ज़ है हमारे पास खेल, तो खेल जो है उसके साथ हम कहते हैं ना खेल वेल लो, फिर जल्दी से स्कूल जाना है। अब सारे लफ्ज़ों को आप समझें, देखें, हम कहते हैं ना, जब हम कहते हैं कि चुपचाप बैठे रहो, ऐसे हम यूज़ करते हैं ना लफ्ज़ों को, तो जो चाप होता है उसका कोई मानी नहीं होता। हम कहते हैं पैसे वैसे रखे हैं बस, इस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हैं, तो फिर पैसे के साथ जो वैसे आएगा वो तो वैसे ही है, उसको अलग लिखेंगे तो वो मैमल बन जाएगा, अगर इकट्ठा लिखेंगे तो वो लफ्ज़ बन जाएगा, यानी कलमा बनेगा पूरा। अगर उनके साथ अलग लिखेंगे तो उसका कोई मानी नहीं होता। जैसे खाना वाना खा लिया, खाना को तो मानी है, वाना का कोई मानी नहीं है, ये वैसे ही साथ जोड़ा हुआ है। पानी के साथ वानी जब कहते हैं पानी वानी पी लें फिर बैठें आराम करते हैं, तो पानी के साथ जब वानी लगा होता है तो वो बेमानी लफ्ज़ हो गया। शोर वोर मत करो, मतलब देखे शोर वोर मत करो, तो शोर का तो मानी है लेकिन वोर का कोई मानी नहीं है। काम वाम करो और मेरे साथ चलो, काम वाम, देखो वाम का वाम का कोई मानी नहीं निकलता। इसी तरह कूड़ा क्रिकेट, उठाओ यहाँ से, तो कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा आता है तो वो हमें समझ आ जाती है कि कूड़े के बारे में बात हो रही है, लेकिन क्रिकेट अकेला आ जाता है तो हमें कोई पता नहीं लगता ये क्या बोल रहे हैं। अगर हम कहते हैं ना गाय शाय रखी हुई है आपने, तो हमें पता है कि गाय के बारे में बात हो रही है। हम शाय कहेंगे शाय रखी हुई है, तो शाय का तो कोई मतलब नहीं है। इसी तरह चाय वाय पिए, तो चाय वाय सब इकट्ठा आता है तो हम कह देते हैं, लेकिन कहते हैं कि चाय पी ली है तो इसका मानी निकल आता है, हम कहें वाय पी ली है, ये क्या मानी हुआ। तो बच्चों आपको समझ आ रही है ना। खेल वेल, खेल के साथ जब वेल लगे तो फिर वो कोई मानी बनता है, यानी खेल वेल, ठीक है। जब अकेला होगा ना वेल, तो हमें नहीं पता ये खेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे लफ्ज़ जो होते हैं हमारे, कलमा कौन से हैं, कलमा की 2 इकसाम थी, कौन कौन सी, लफ्ज़ की इकसाम जो थी हमारे पास 2 थी, कलमा एंड महमल। तो कभी कभी टीचर भी भूल जाते हैं ना बात करते करते, तो आप इसमें जो है ना कुछ भी परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। आप गौर से समझें बात को, ठीक है। लफ्ज़ की इकसाम, ठीक है, मैं कलमा कह गई थी, सॉरी, लफ्ज़ की इकसाम कलमा महमल, ठीक है, 2 इकसाम है इसकी। आगे चल के हम जो अगला करेंगे, इससे बाद मैं आपको वीडियो भेजूँगी इंशाल्लाह, वो भी मैं अपलोड करूँगी जल्दी, कलमा की इकसाम, और आहिस्ता आहिस्ता सारी जो होगी हमारी ग्रामर वो हम कंप्लीट करेंगे। तो कलमा और महमल की जो 2 इकसाम हो गई हैं, ये लफ्ज़ की इकसाम है, आपको पक्का याद होना चाहिए, ठीक है। कलमा के बारे में डेफिनेशन आए तो आप लिखें कि कलमा वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी होते हैं। जैसे एग्जांपल देने के लिए आप ये सारे लफ्ज़ लिख सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे महमल के बारे में है, तो वो लफ्ज़ जिसके कोई मानी ना हो, बेमानी लफ्ज़ को महमल कहा जाता है, महमल कहा जाता है, ठीक हो गया। इसके बारे में एग्जांपल देनी हो तो फिर उन्हीं लफ्ज़ों को आपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगे होते हैं, यानी हेल्प के लिए चुपचाप, पैसे वैसे, इस तरह के लफ्ज़ लगे होते हैं, वो हमने अलग से लिख के बताना है कि इन लफ्ज़ों की कोई मानी नहीं होते।
اچھا تو بچوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ آئی تو کمنٹ باکس میں آپ مجھے کمنٹ کریں اور میں آپ کو اور ڈیپلی سمجھاؤں گی انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔